ہم روح القدس کے بغیر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، جیسے ہم روح القدس کے بغیر کوئی اچھا پھل پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی سنیے گا اس طاقت کے بغیر ہم کوئی برا پھل بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بات کو سمجھیے گا میری، جیسے روح القدس ہمارے بدنوں میں رہتا ہے اور وہ ہمارے بدنوں میں رہ کر اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے ہمارے بدنوں سے اچھائی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے بات کو سمجھیے گا میری بہنوں بیٹیوں، اسی طرح سے وہ طاقت، گناہ کی طاقت، جو طاقت ہم میں موجود ہے، جو ہمارے اعضاء کے اندر رہتی ہے، وہ ہم میں رہ کر کیا کرتی ہے؟ برے پھل پیدا کرتی ہے، اور وہ ظاہر ہمارے بدن سے ہوتے ہیں۔ براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +9231987943 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 9231987994,893. آئیں میرے ساتھ نکالیے گا، نکالا ہے آپ نے رومیو 8 چیپٹر، اس کو نکال لیا ہے، جنہوں نے نہیں نکالا وہ نکالیا۔ اس کی پہلی 2 ورڈز دیکھیے، سو یوں لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں، پس اب جو مسیح یسوع میں ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کن پر نہیں ہے؟ جو مسیح یسوع میں ہے۔ اگلی آیت کو بھی دیکھیے گا جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ آمین۔ بہت خاص آیت ہے، لیکن بہت سے لوگ آزاد نہیں ہوئے، لیکن جو مسیح یسوع میں ہیں انہوں نے گناہ اور موت کی شریعت سے آزادی حاصل کر لی۔ ہمیں روح کی موجودگی سے موت اور گناہ کی شریعت سے آزادی دلا دی گئی ہے۔ جب یہاں پہ گناہ یا موت کی بات آ رہی ہے تو اس سے مراد کوئی خطا نہیں، صرف محض کوئی خطا نہیں۔ غور سے سنیے گا اور بات کو سمجھیے گا، اس سے محض کوئی غلطی نہیں ہے جس سے آپ کو آزاد کروا دیا گیا ہے، آپ کو آزادی دلا دی گئی ہے، بلکہ یہاں جس مخالف طاقت سے ہمیں آزادی ملی ہے وہ گناہ کی طاقت ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں یا ہمارے نالج میں یہ بات ہو کہ گناہ محض کوئی غلطی کرنے کا نام ہے، گناہ محض کوئی خطا ہے خطا ہی ہے، غلطی ہی، حکم توڑنا، خدا کے کلام کے خلاف جانا، لیکن محض یہاں تک کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک طاقت ہے جو ہمارے بدنوں کے اندر موجود ہے، ہمارے اعضاء کے اندر موجود ہے، جو ہم میں رہتی ہے۔ یہ ایک طاقت ہے
یہ بحث کوئی صرف خطا یا غلطی یا حکم توڑنا یا حکم عدولی کرنا نام نہیں ہے اس کا. یاد رکھیے گا، بہت اہم بات ہے، اس کو ضرور سیکھیے اور سمجھیے گا. بزرگ نے 7 چیپٹر میں اس بات کا ذکر کیا ہے اور اسے تجربے کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے عذاب کے اندر ایک اور طرح کی مخالف شریعت موجود ہے. یعنی یہاں شریعت سے مراد محض لفظ نہیں ہے بلکہ ایک طاقت. اور اگر آپ میرے ساتھ 27 اور 7 چیپٹر کے نیچے گا تو پھر آگے بڑھیں گے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. 23 ورس 7 چیپٹر. مگر مجھے اپنے عذاب میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے عذاب میں موجود ہے. آمین. جو میرے عذاب میں موجود ہے. یاد رکھیے گا، بات کو سمجھیے گا. بزرگ عقل سے تو خدا کی شریعت کو پسند کرتا ہے اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن پھر بھی پورا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کیوں نہیں وہ کر سکتا. اسے معلوم ہوا کہ اس کے عذاب کے اندر ایک اور طاقت موجود ہے جو اس کو دوبارہ سے گناہ کی طرف لے جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیے غور سے. جو اس کو خدا کی مرضی کو پورا کرنے نہیں دیتی ہے، جو اس کو خدا کے خلاف لے جاتی ہے، حکم عدولی پر اس کو استعمال کرتی ہے، نافرمانی کرنے دیتی ہے، اس کو نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، وہ طاقت اس کے عذاب کے اندر موجود ہے جس سے وہ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر پاتا، ناکام ہو جاتا. اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اور سنیے گا اور سمجھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ محض کوئی غلطی نہیں ہے، گناہ محض کوئی حکم عدولی نہیں ہے. اگرچہ شریعت کی خلاف ورزی گناہ ہے، یعنی حکم توڑنا، لیکن صرف محض حکم توڑنا گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کی جو پہچان ہمیں اور حوالہ جات کی روشنی میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف محض کوئی غلطی ہی نہیں بلکہ یہ ایک طاقت ہے جو انسان کے اندر، اس کی باڈی کے اندر رہتی ہے، اس کے عذاب کے اندر موجود ہے، اور جو اس کو خدا کے خلاف ابھارتی ہے اور اس سے خدا کے خلاف استعمال کرتی ہے. یاد رکھیے گا، آپ کے اندر ایک طاقت موجود ہے اور وہ طاقت گناہ کی طاقت ہے اور وہ آپ کے عذاب کے اندر موجود ہے جو آپ کو آپ کے خدا کے خلاف استعمال کرتی ہے. اس بات کو میری بیٹیوں بہنوں پہچانو، جو آپ کو آپ کے خدا کے خلاف کیا کرتی ہے؟ استعمال کرتی ہے. یہ محض کوئی حادثاتی بات نہیں ہے، آپ کا جی نہیں چاہتا دعا کرنے کو. اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا اور سنیے گا. کلام پڑھنے کو صرف جی نہیں چاہتا، یہ محض جی کی بات نہیں ہے، دل کی بات نہیں ہے، یہاں پر موڈ کی بات نہیں ہے یہاں پر صرف، بلکہ اس سے کہیں زیادہ آگے ہے. معاملہ بہت سنگین ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب ہمارا دل چرچ جانے کو نہیں کرتا ہے، جب ہمارا دل دعا کرنے کو نہیں کرتا ہے، جب ہمارا دل کلام پڑھنے کو نہیں کرتا ہے، جب ہمارا دل جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ یا خدا کے کلام کے ساتھ یا کلام کی فرما برداری کرنے پر نہیں کرتا ہے، نہیں چاہتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ محض آپ کے موڈ کی یا آپ کے رویے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر ایک طاقت ہے جو آپ کو استعمال کر رہی ہے. اس کو پہچانیے گا. بعض اوقات ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث ہمارے موڈ کی بات ہے، ہمارے رویے کی بات ہے. یاد رکھیے گا، یہ آپ کے رویے کی یا محض آپ کے موڈ کی بات نہیں ہے. آپ کے اندر ایک طاقت موجود ہے، آپ کو جو خدا کی طرف نہیں پھرنے دیتی ہے. حالانکہ آپ کلام بھی سنتے ہیں،
हालांकि आप खुदा के बेटे की मोहब्बत को भी सुनते हैं, कलाम की सच्चाइयों में सलीब का पैगाम भी सुनते हैं, निजात का पैगाम भी सुनते हैं, जिंदगी का पैगाम भी सुनते हैं, फिर भी आपके दिल सहत रहते हैं, आप अपनी बुरी आदतों से बदलते नहीं हैं, फिर भी आपका दिल नरम नहीं होता, फिर भी आप मसीह की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कि ये महज आपके मूड की बात नहीं है, बल्कि एक ताकत है जो आपके बदन के अंदर मौजूद है और वो आपको इस्तेमाल करती है और जिसके आगे आप हार जाते हैं। बहुत से ईमानदार है, सुनिए गौर से, जो निजात याफ्ता भी है, लेकिन निजात याफ्ता होने के बावजूद भी, मसीह को कबूल करने के बावजूद भी वो किसी ना किसी तरह से उस ताकत का शिकार हो जाते हैं। और ये कोई महज उनकी गलती सिर्फ नहीं है, इसमें उनकी गलती भी है कि उन्होंने क्यों नहीं पहचाना इस बात को और उन्हें कैसे उस ताकत से निपटना चाहिए। लेकिन खैर ये महज सिर्फ उनकी गलती नहीं है, बल्कि उनको पहचान हासिल करनी चाहिए कि उनकी बॉडी के अंदर, उनके अज़ा के अंदर एक मुखालिफ ताकत मौजूद है जो उन्हें खुदा के खिलाफ खड़ा करती है और इस्तेमाल करती है। तो इसलिए वो गुनाह की तरफ बढ़ते हैं। जब वो गुनाह हो जाता है, उन्हें एहसास होता है, फिर तौबा करते हैं, लेकिन फिर जो है वो दोबारा से किसी न किसी तरह से हालात का शिकार होकर उस ताकत के हाथों नुकसान उठाते हैं और फिर ऐसा सिलसिला चलता है। लेकिन है आए इसको पहचानने के लिए और एक मेरे साथ हवाला बोलिएगा। यही खत जो है रोमियो का, इसका 6 चैप्टर और इसकी 12 वर्ष को देखिए। बच्चों गौर से सुनो बात। ऐसा क्या है कि जब मैं प्रे करता हूं तो मुझे नींद आ जाती है, लेकिन जब मैं मोबाइल पकड़ता हूं, मोबाइल यूज करता हूं तो मेरी नींद चली जाती है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ महज कोई आदत है या कोई इत्तफाकी बात है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। मतलब मुझे बहुत नींद आ रही है बाइबल पढ़ते हुए, नींद का पूरी तरह से गलबा छाया हुआ है, पढ़ा ही नहीं जा रहा, और बाइबल बंद करता हूँ, रखता हूँ, ध्यान जाता है मोबाइल की तरफ, मोबाइल पकड़ता हूँ, मोबाइल यूज करता हूँ, एकदम सारी नींद गायब हो जाती है। क्यों? फिर मुझे नींद क्यों नहीं आती? याद रखिएगा कि ये महज कोई इत्तेफाक नहीं, एक ताकत है। जब आप खुदा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, वो ताकत अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन जब आप खुदा की तरफ बढ़ने से स्टॉप कर जाते हैं और उस ताकत के ज़ेरे साया आ जाते हैं, खुद को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तब आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मजे से 1 घंटे की बजाय 3-4 घंटे मोबाइल देख लेंगे, रात 2-3 बजे बज जाएंगे, नींद नहीं आएगी। क्यों? इस पे गौर कीजिएगा। इस आयत को देखिए, क्या लिखा है? 12 वर्ष 6 चैप्टर की। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। बात को गौर से सुनिएगा, इस आयत को और समझिएगा। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशें किसकी होती है? ख्वाहिशें किसकी होती है? जो वजूद रखता है, जो वजूद रखता है, उसकी ख्वाहिशें होती है। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के, हाँ, हम खुद को उसके ताबे ना करें। याद रखिएगा, इसका मतलब फिर क्या हुआ? बुजुर्ग हमें खबरदार कर रहा है कि गुनाह महज कोई गलती नहीं है, गुनाह महज कोई खता नहीं है, गुनाह महज कोई हुक्मतुली नहीं है, बल्कि ये ताकत है, इसकी एक बादशाही है और ये ख्वाहिशें अपने अंदर रखता है, और तुम खुद को इसके ताबे ना कर देना कि इसकी ख्वाहिशों को पूरा कर देना। इसका मतलब ये है कि ये एक खता या महज हुक्मतुली से कहीं आगे बढ़ के काम है। ये मामला काफी संगीन है, याद रखिएगा। एक और मेरे साथ हवाला खोलिएगा,
गलतियों बड़ा मशहूर हवाला है, इसको भी जरूर सीखिएगा ताकि आप आज गुनाह के चेहरे को पहचान सके और अपनी रूहानी जिंदगी में बेहतर हो सके। बेटियों बहनों, थोड़ा सा सबने तवज्जो के साथ सीखना है, ध्यान लगाना है ताकि आप अपने दुश्मन को पहचान सके और वो बाहर से नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके अज़ा के अंदर मौजूद है। खतरा आपको बाहर से नहीं है, खतरा आपको, बोलिए कहां से है खतरा आपको? हमारे अंदर। कहा जाए तो गलत नहीं, आप खुद ही अपने लिए खतरा। खतरा आपको कहीं से नहीं मिलेगा, वो तो बाद की बात है बाहर वालों ने क्या करना है या बाहर से कैसे होगा, पहले आप खुद ही अपने लिए एक खतरा है। इसलिए समझ कर वो ताकत आपके अंदर मौजूद है, आपके अज़ाब के अंदर मौजूद है। 5 चैप्टर और इसकी 16 वर्ष। क्या लिखा है? मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो, कि रूह के मुआफिक चलो चलो। तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करो, हरगिज़ पूरा ना करोगे। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। हाँ, आप समझिए जरा बात को, बहुत बड़ा जबरदस्त बात है। हम जिस्म से मुराद, यहाँ जो बात हो रही है, जिस्म से मुराद गोश्त का ये बदन जो है, इसकी बात समझते हैं शायद, लेकिन जिस्म से मुराद आगे वो कहता है वो काम जिनका आगे फिर जिक्र भी है। लेकिन याद रखिएगा कि महज वो काम रूह के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो ताकत जो आपके अज़ा के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो रूह के खिलाफ है और रूह उसके खिलाफ। सौ के तो नहीं सुन रहे, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। रूह क्या है? उसके खिलाफ है, और वो क्या है? रूह के खिलाफ। महज बदन की बात नहीं है, गोश्त के बदन की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये एक ताकत है और रूह कुद्स इस ताकत के खिलाफ है, और ये ताकत जो है रूह कुद्स के खिलाफ है, और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। क्या है? दोनों मुखालिफ है। अब जरा बात को समझिएगा, मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हूँ। बात को समझिएगा कि आगे रूह के फल है। आगे क्या है? रूह के फल। कितने फल है रूह के? कितने हैं जी? 9 फल। कितने हैं? 9 फल है। वो कैसे पैदा होते हैं? फल कहाँ से निकलेंगे? हम में से। लेकिन कैसे निकलेंगे? रूह कुद्स जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो हम में रहकर ये फल पैदा करता है। आमीन। हम खुद से फल पैदा नहीं कर सकते, याद रखिएगा, हम खुद से फल पैदा नहीं कर सकते। तो फिर जैसे ये होता है, सुनिए, अगर सुनिए गौर से, अगर रूह कुद्स हमारे बदलों में ना आए, अगर रूह कुद्स हमारी जिंदगियों में ना आए, हम परहेज नहीं कर सकते हैं, हम जो है ईमान में कायम नहीं रह सकते हैं, हम हलीम नहीं बन सकते हैं, हम मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, हम इनमें से कोई भी अच्छा काम या और इन जैसे अच्छे काम, कोई भी एक अच्छा काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि मुझ में अच्छाई जो निकलती है मुझ में से, वो मेरी ताकत से नहीं निकलती है, बल्कि वो रूह कुद्स की मौजूदगी और उसकी ताकत से मेरे बदन से जाहिर होती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और सुनो, आप बात को गौर से सुनिए। जैसे हम रूह कुद्स के बगैर कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, जैसे हम रूह कुद्स के बगैर कोई अच्छा फल पैदा नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही सुनिएगा, उस ताकत के बगैर हम कोई बुरा फल भी पैदा नहीं कर सकते। बात को समझिएगा मेरी। जैसे रूह कुद्स हमारे बदनों में रहता है और वो हमारे बदनों में रहकर उसकी ताकत से, उसकी कुदरत से हमारे बदनों से अच्छाई नजर आना शुरू हो जाती है।
اسی طرح سے بات کو سمجھیے گا میری بہنوں بیٹیوں، اسی طرح سے وہ طاقت، گناہ کی طاقت، جو طاقت ہم میں موجود ہے، جو ہمارے عذاب کے اندر رہتی ہے، وہ ہم میں رہ کر کیا کرتی ہے؟ برے پھل پیدا کرتی ہے، اور وہ ظاہر ہمارے بدن سے ہوتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ اس لیے سنیے کہ ہمارے عذاب کے اندر ایک روحانی طاقت موجود ہے، اور آج بھی ہے۔ اب اس ہوش کے ساتھ اگر آپ واقعی روحانی زندگی میں سنجیدہ ہے تو ہوش کے ساتھ زندگی گزاریے، کیونکہ وہ طاقت کہیں باہر سے نہیں ہے، وہ آپ کے عذاب کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر وہ گناہ کی طاقت موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا وہ طاقت ہی کا کام ہے، اس مخالف طاقت کا کام ہے کہ وہ آپ کو چرچ نہیں آنے دیتی، اس مخالف طاقت کا کام ہے کہ آپ کلام سنتے ہیں لیکن آپ کے دل کو سخت کر دیا جاتا ہے، اس مخالف طاقت کا ہی کام ہے جو آپ کو برائی کرنے پر اکساتی ہے، گناہ خدا کے خلاف لے جاتی ہے، برے کاموں کے لیے آپ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور برے کاموں کا پھل جو ہے آپ کے بدن سے ظاہر کرتی ہے، اور یہ صرف اس طاقت کا ہی کام ہے۔ اگر وہ طاقت آپ میں نہ ہو، یاد رکھیے گا، تو آپ کوئی بھی برا پھل پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ اب اس لیے سنیے گا، اب آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے، کیا بھلا غور سے سنیے گا، اور بڑی زبردست بات ہے، اور یہ بھید آپ کا کھل جانا چاہیے کہ یسوع نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ، روح القدس کی بات، اور تمہارے اندر ہوگا۔ وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر ہو، اندر کیوں ہوگا؟ کے اندر وہ طاقت ہے۔ اس لیے سنو، پترس نے پینتیکوس کے دن کھڑے ہو کر وعظ کیا، اور جن کو اس نے وعظ سنایا ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ تو اس نے کیا کہا؟ توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ روح القدس کی بات کی، اور پھر کہا یہ وعدہ، روح القدس کا وعدہ جو ہے یہ خدا کا سب کے ساتھ ہے، روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، ہر نجات پانے والا بیٹی یا بیٹا جو ہے خدا کا وعدہ ہے، جو وعدوں کا سچا ہے کہ وہ روح القدس اس کو انعام میں دے گا۔ اور کیوں دے گا؟ بیٹے سے صرف کام نہیں چل سکتا ہمارا، ہمیں روح القدس کی پھر کیوں ضرورت ہے؟ اور یہ لازم ہے، ہر ایماندار کو روح القدس دیا جائے گا، خدا کا وعدہ ہے۔ ہاللیلویہ! آئے زوردار خداوند کے لیے بلا تفریق اس نے ہر ایمان لانے والے کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہر اس بیٹی اور بیٹے کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، روح القدس کے ملنا تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، روح القدس کا ملنا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، روح القدس کا ملنا آپ کی دعاؤں کے ساتھ بھی نہیں ہے، روح القدس کا ملنا آپ کی اسٹڈی کے ساتھ بھی نہیں ہے، روح القدس کا ملنا آپ کے نالج کے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ روح القدس کا ملنا آپ کے ایمان کے ساتھ ہے جو مسیح مصلوب پر ہے۔ اور اس سبب سے جو بیٹے کو قبول کرے گا، صلیب کے ساتھ قبول کرے گا، اس کا مرنا اور جی اٹھنا قبول کرے گا، روح القدس ہر اس بیٹی کو، ہر اس بیٹے کو، بھلے وہ غلام ہے، بھلے وہ لونڈی ہے، بھلے وہ امیر ہے، بھلے وہ غریب ہے، بھلے وہ جیسا بھی ہے، روح القدس ہر اس شخص کو دیا جائے گا۔ آمین، ہاللیلویہ! یاد رکھیے گا، سو اس لیے یاد رکھیں کہ ایسی ڈینومینیشن بھی ہے، یہاں میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا ہوں، کہ جو آپ کو غلط ٹیچنگ کرتے ہیں چرچز کے اندر۔ روح القدس ایسے ملے گا، یہ بولو، یہ کرو۔ روح القدس کسی کے کہنے سے، کسی کے بولنے سے، کسی کے پڑھانے سے روح القدس نہیں ملتا ہے، بلکہ روح القدس کیسے ملتا ہے؟ جو خدا کے بیٹے کو قبول کرے گا، روح القدس باپ کا وعدہ ہے کہ اسے انعام میں دیا جائے گا۔ آمین، ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اور سنو، یہ وعدہ تم سے اور تمہاری اولاد سے اور ان سب دور کے لوگوں سے جنہیں خدا اپنے پاس بلائے گا۔ آمین! یعنی سب کے لیے وعدہ ہے۔ اور کیوں روح القدس کا سب کے لیے وعدہ ہے؟ بہت سی اس کی وجوہات ہیں، بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے جو اس آج کی مرکزی آیت میں موجود ہے؟ اور آئے اس کو دوبارہ سے پڑھیں، رومیو 8 چیپٹر، رومیو مرکزی آیت، دوسری ورس۔ کیونکہ
जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। रूहुल कुद्स की मौजूदगी क्या करती है? आपको उस ताकत से आजाद करती है। आमीन। एक और आप वर्ष खोल लीजिएगा ताकि आप और इसको बात को समझ सके। 12 वर्ष लिखा है इसी चैप्टर में, बस ऐ भाइयों हम कर्जदार तो हैं, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हम कर्जदार तो हैं लेकिन किसके? जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे जरूर मरोगे, तो जरूर मरोगे। मरोगे। अगर तुम जिस्म को याद रखिएगा, निजात पाने के बाद भी, मसीह को कबूल करने के बाद भी अगर आप जिस्म पे जिंदगी गुजारेंगे तो आप जरूर मरेंगे। आपको कोई मौत से बचा नहीं सकता है। ये गलती थी कि आपने तो मसीह को कबूल किया तो आप जो मर्जी चाहे आप करें, हरगिज़ ऐसा नहीं। एक और बड़ी मशहूर वर्ष है यूहन्ना की इंजील के 15 चैप्टर की दूसरी वर्ष या पहली वर्ष या दूसरी आती है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो बागबान जो है उसे वो काट डालता है। क्यों काट डालता है? आप जरा गौर से सुनिए, इस बात को समझिएगा। डाली किसमें है? हकीकी अंगूर के दरख्त के साथ जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी काटी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई यीशु के साथ पेवस्त होने के बाद भी अगर अच्छा फल पैदा ना करे तो वो नया होने के या रिपेयर होने के काबिल नहीं। क्यों? क्योंकि हकीकी अंगूर के साथ पेवस्त होने के बाद लाजिम है कि हर कोई अच्छा फल पैदा करे। आमीन। हर कोई अच्छा फल पैदा करे, हर कोई अच्छा फल पैदा करे। लेकिन अगर पेवस्त हो जाने के बाद भी कोई अच्छा फल ना पैदा करे तो वो डाली ही खराब है। बोलो की करो फिर? उसमें उसका सारा काम भी हुआ। मैं जो कर सकता था, खुदा ने कहा यशायाह के वसीले, मैं जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन क्या हुआ? फिर भी अंगूर खट्टे लगे। मैं जो कर सकता था मैंने वो कर दिया, फिर भी अच्छा फल नहीं पैदा हुआ। फिर इसके बाद क्या हाल है? उस डाली ही को काट दो। क्या करो? उस डाली ही को काट दो। सुन लो, अगर यीशु के साथ जुड़ने के बाद भी आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो फिर आप में खराबी है। पहले एक वजह थी, उज़र था आपका। वो उज़र क्या था? कि हमारा तल्लक आदम के साथ है। क्या उज़र था आपका? आदम के साथ। हमारा तल्लक किसके साथ है? आदम के साथ। मैनू विच गुनाह दे। जमिया मेरी। पहला तो ये उज़र आप रखते थे, अब क्या रखेंगे? अब आप ऐसे हकीकी अंगूर के साथ, दरख्त के साथ जुड़ चुके हैं जो बेअब है, जो बेगुनाह है, और जिसमें अच्छाई है, जिसमें पाकीज़गी है, जिसमें शिफा है, जिसमें जिंदगी है। और इसके साथ जुड़ने के बाद भी आप फल पैदा नहीं कर सके तो क्या है मसला? फिर मसला है डाली ही खराब है। काट दो इसको। डाली ही खराब है, इसको क्या करो? काट दो। इसलिए याद रखिएगा कि अगर आप जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहेंगे, चर्च च अद्धा घंटा हालेलुया दी गल ते बाकी जाके अपने अपने कोई काम जिहड़े छड्ड के आए सो, जिन्हां तो तौबा कीती सी, तो याद रखो जरूर मरोगे। ये फरेब है और ये आपको ले डूबेगा। खैर आगे बढ़िएगा। आगे क्या लिखा है? क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? कि बदन वो ताकत जो मुझ में है, जिससे जो मुझे बुराई की तरफ लेके जाती है, खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करती है, जिससे बुरा फल मुझ में से पैदा होता है, उसको कैसे कुचलूंगा मैं?
रूह कुछ की कुदरत से। हालेलुया। हालेलुया। रूह से उस ताकत को कुचला जा सकता है। आप उस ताकत पर गालिब आ सकते हैं, आप उस ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए बुजुर्ग कहता है कि जिंदगी के रूह ने क्या किया, हमें मौत की उस ताकत से क्या कर दिया है, आजाद, गुनाह की उस ताकत से क्या कर दिया है, आजाद कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये आजादी उस ताकत से भी है जो हमारे अज़ाब के अंदर मौजूद है, लेकिन कैसे मिलती है, रूह उसकी मौजूदगी जो है वो इस ताकत पर हमें क्या दिलाती है, गलबा दिलाती है। इसका मतलब यह है कि खुदा ने आपके अंदर रूह डाला। अंदर क्यों रूह डाला? हाँ? अंदर क्यों रूह डाला? क्योंकि खराबी, दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, और जहां दुश्मन बैठा हुआ है खुदा वहां तक जाएगा। आमीन। जोरदार खुदावत के लिए, जहां दुश्मन बैठा है खुदा वहां तक जाएगा। इसलिए जो रूह की हदायत के साथ चलते हैं, जो रूह कुछ में रहकर जिंदगी गुजारते हैं, रूह से मामूर होते हैं, वो दुश्मन के तमाम जलते हुए तीरों को बुझा देते हैं। आमीन। आमीन। वो पता में रहते हैं, वो गलबे में रहते हैं, वो नजात में कायम रहते हैं, वो लहू की पहचान नहीं भूलते हैं, वो आखिरी सांस तक खुदा के साथ वफादार रहते हैं। हालेलुया। आए जोरदार एक दफा खुदावत के लिए, खुदा आपको बरकत दे। और आए अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखें बंद कीजिए और दुआ कीजिए।